नमस्कार मु अनंत भाई आपण मानकु आम चाष अपडेट को स्वागत करुच्ची। आज आम ड्रागन चाषी सहित कथा हेबा से केमिते चारा आनिले केमिति चाष कले एवं केते रोजगार करछंती से बाबत रे आज आम तांको सहित सीधा सड़क कथा हेबा। समस्त चाषी भाई मान मोर नमस्कार। मो ना लुल्लू महंत, ग्राम तालपदा, ग्राम पंचायत पुनड़ा, ब्लॉक सारपड़ा। मु 1 एकर 20 डिसमिल जगह ड्रागन फ्रूट चाष करी। ड्रागन फ्रूट विषय तो मुझे आगु जानी नथिली, तो CYSD माध्यम रे आमर एपीसी प्रोजेक्ट चली। से एपीसी प्रोजेक्ट रो सहायता एवं DMF तरफ मते ड्रागन फ्रूट करिवार सुजोग मिलथिला एवं मु ड्रागन फ्रूट करिछि। तो 430 टी पोल लागिछि एवं गोटे पोल रे 4टा लेखा गछ लागिछि। तो मोर टोटाल 1720 गछ लागिछि। एई चारा मु तितलागढ़ बलांगीर 2 जगह रु आनिथि। तो एबे मोटामोटी मोर गछ 3 वर्ष हो गलानी। देखुछंती आपण माने गछ बहुत तार शाखा प्रशाखा मालिक से बहुत माने तार ये हो गलानी। तो मु ए जो ड्रागन फ्रूट चाष करिछि मते DMF तरफ रु 3,52,000 टका सपोर्ट मिलथिला एवं जहाँ किछि मोर अलगा जो चेन फेंसिंग हमर जो फेंसिंग काम थिला लेबर किबा खत सर सेगुडा मोर निज कंट्रीब्यूशन रे थिला। आउ ता सहित मते हमर अंबारसी हॉर्टिकल्चर तरफ गोटे देखुछन सोलार बोरवेल मध्ये मु पाइछि, मते देइछंती। आउ मु सेई ये माध्यम रे मोर 1 एकर 20 डिसमिल जगह को पानी मध्ये ठीक देई पारुछि। खाली आगो को मोर आशा अछि खाली ड्रिप मोर ए पर्यंत हेइ नै। ड्रिप मोर खूब शीघ्र करिवि एवं ड्रिप करले आगामी दिन रे आहुरी अधिक फल मोर दब बोली आशा करछि। तो ए जो ड्रैगन फ्रूट जो भाई माने चाष करबा पई चाहुचंती, मो जंती चाष करी निज गोडरे छिड़ा ही पारिछि। तो से भाई माने जदि मो नंबर रे कांटेक्ट करिवे एवं मते कहिवे कि मु ड्रैगन फ्रूट चाष करबा पई चाहुछि केते जगह रे, से अनुसार मु चारा प्रस्तुत करी से जोगई देबी एवं से चारा लगैबा ठारू तार फल धरिबा पर्यंत कोन दबो कोन नाही, कोन गछ बढ़ुछि कि नाही, केते ये रे से लगैबो केमती लगैबो मु ताकू सब मात्रा रे सहयोग मध्य करिवि। तो जदि जो माने भाई माने चाष करबा पई चाहुछथि मो नंबर रे कांटेक्ट करिवे एवं मो सहित जोगाजोग कले मु ताको फुल सहायता करिवि। लक्ष्मी आपण को नंबर ता टिके बतांतु, अन्य जो माने भी हमरो ए वीडियो देखिवे से माने आपण को कांटेक्ट करी। आपण को मोबाइल नंबर टिके कहंतु। आज्ञा मो मोबाइल नंबर होछि 7735140884। तो एई नंबर रे कांटेक्ट करिवे एवं कहिबे कि भाई मु ड्रैगन फ्रूट करबा पई चाहुछि एई गां पई कि एई ब्लॉक रु। तो मु से अनुसार तांकर केते चारा केते टंका रे माने केते ये रे लगैबे मु तांको फुल कथा ही साला पर मु तांको सब मात्रा सहयोग करी। लक्ष्मी भाई हमरो जो ए ड्रैगन फ्रूट ता आपनकर वर्ष को केते इनकम होछि ए ड्रैगन फ्रूट रे? आज्ञा तो देखंतु फर्स्ट वर्ष तो मो कम पैसा आइतिला, जेहेतु मोर 50 केजी बाहर थिला। तो सेथे मु 5000 पाखा पाखी पाइथिली। सेकंड वर्ष मु 50,000 पाखा पाखी पाइछि। आउ ए वर्ष मु आशा रखिछि गत वर्ष जदि 2 क्विंटाल फल मोर धरिथिला तो ए वर्ष मोर 3 क्विंटाल ऊपर फल हबो। तो मु आशा रखिछि ए वर्ष जे मु पाखा पाखी माने 70-80 हजार टंका ऊपर हबो बोली आशा रखिछि। कारण एबे ठर मोर फ्रूटिंग ए वर्ष वर्षा बहुत हेबारु फल मोर टिके आगरु भी आसीछि। ता सहित वर्ष गछ भी बहुत बढ़िछि आ फल मध्ये बहुत अधिक मात्रा रे धरिछि। तो वर्ष मोर आशा अछि कि 80,000 ऊपर मोर पैसा हबो। अच्छा लक्ष्मी भाई आपनकर जो माने नुआ चासी अछंती से माने जदि ड्रैगन फ्रूट चाष करिया पई चाहुछंती तो आपण सेमान को चारा जोगै पारिबे? तो धरंतु जदि जो माने चाष करबा पई चाहुछंती से माने मो सहित जोगाजोग करिवे। एडवांस आकार किछि पैसा देगी से माने कहबा ना मु चारा नेबी मु चाष करबा में चाहुछि। मु सान को जाई कि तांकर केते केमती लगैबे कोन कोन लागिवो केते एरिया पई से चाष करिवे मते से अनुसार कहिले मु तांको से अनुसार चारा प्रस्तुत करिकि जोगै देई परिबी। आपनकर गुटे चारा केते लेखा पड़िबो तथापि अनुमानिक आपनकर एठु जदि नेबे? आज्ञा तो ये चाराटा आज्ञा देखु मु 1720 आनी
ତଥାପି ଟିଟଲାଗୁ ମୁଁ 65 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପର୍ ଚାରାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଚାରାକୁ ନେବି ତାଠୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ବଟା କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ ବଜାରରେ ହଉ କି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିଲୋ ଆକାରରେ ନା ପିସ୍ ଆକାରରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ବାବଦରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକାଲ ହାଟରେ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ତାର ରେଟ୍ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପାଟନା, କରଞ୍ଜିଆ, କେଉଁଝର ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତ ମୋର ପାଟନା, କରଞ୍ଜିଆ, କେଉଁଝର ତା ସହିତ ଆମର ଚମ୍ପୁଆ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ପର୍ କେଜି 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପିସ୍ରେ ଦିଏ ନାହିଁ ସାର୍। ଯିଏ ଯଦି ଆମର ସେମିତି ମାନେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଖାଇବି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆକାରରେ 70-80 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଜି ହିସାବରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଜି ହିସାବରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ, ଯୋଉ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଚାଷରେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଖତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କୋଉ କୋଉ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଡିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ବାବଦରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଖତ ହଉ କି ସାର ହଉ କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ଜିନିଷ କରିବେ, ତାପରେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଲଗେଇବେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲଗେଇଲି, ସେ ମୋତେ ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜୈବିକ ଇଏ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କମ୍ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଖତ, ତା ସହିତ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଆମର ନିମପିଡ଼ିଆ, ଆମର NPK, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ମିଳୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର ଯେଉଁ ପକେଟ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗାନିକ୍ର, ସେ ପକେଟ୍ ମୁଁ 350 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣି ଆଣିକି ତାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। DAP ଆଉ ପଟାସ ବହୁତ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୋର 1 ଏକର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 20 କେଜି ପାଖାପାଖି ହିଁ ଦିଏ। ଯେ ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଆପଣ ଲଗେଇଲା ପରେ ଜଣେ ଯଦି ନୂଆ ଚାଷୀ ସେ ଯଦି ଲଗେଇବ, ତ ସେଇଟା ଲଗେଇଲା ପରେ କେତେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବାର ତାର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ମାସରେ ନା କେତେ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ସେ ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ତ ତାର 9 ମାସ ଭିତରେ ଫ୍ରୁଟିଂ ମାନେ ଫଳ ଆସିବ। ଯଦି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପରେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଗେଇଲା, ତାହେଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇରେ ଲଗେଇଲା, ତାହେଲେ 9 ମାସରେ ଫଳିବ। ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାଇକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫଳ ଦେବ, ମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକି ସେ ଫଳ ପାଇବ। ତାର ଲଗେଇବା ସମୟ ହେଉଛି ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ଯଦି ଚାଷୀ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଛରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଧରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଫଳ ଧରିଛି। ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ପିଲର ଖୁଣ୍ଟଟା ଯୋଉଥିରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଫଳ ଧରୁଛି? ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଗଛରେ ତାର କେତେ ଫଳ ଆସୁଛି? ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ମୁଁ 4ଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲେ 4ଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ତ ଇଏ ଆମର ଏବେ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାସ ଠାରୁ, ହେଲା କି ମେ ମାସରୁ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଇଏ ଆଗକୁ ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଯାକେ ଫଳ ଧରିବ ଗଛରେ। ତ ଏବେ ସିଏ ପ୍ରତି ପୋଲରେ 10ରୁ 15ଟି ଲେଖା ଫଳ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପୁଣି ଆହୁରି ହେବ, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍, ଏମିତିକି ସିଏ ମୋତେ 6ରୁ 7 ମାସ ଫଳ ଦେବ। ତ ଗୋଟେ ପୋଲରେ ମୋର ହାରାହାରି 30ରୁ 40ଟି ଫଳ ଧରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯଦି ଗଛ ଆହୁରି ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଏ ବୁଦାଳିଆ ଇଏ ହେବ, କେନାଲ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିବ, ତାର ପୋଲ୍ ମୋତେ 20ରୁ 30 କେଜି ବାହାରିବ। ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର କେଉଁଝର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଭାଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ ସୁଗାର ହଉ ଏଇ ଫଳ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଗୁଲରେ ହଉ କି ଅଲଗାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଏଥିରେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ? ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷର ତାର ଲାଭ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଥରେ ଲଗାଇବା 17 ବର୍ଷ ଫଳ ପାଇବା। ତ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ଆହୁରି ଫଳ ଦିଅ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଣିଦିଅ। ତ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେ ନମ୍ବର ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ନମସ୍କାର।